వెల్కమ్ టు న్యూ టీవీ తెలుగు. ముందుగా హెడ్లైన్. కుప్పం నియోజకవర్గం రెండవ రోజు పర్యటనలో విద్యార్థులతో క్విజ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నారా భువనేశ్వరి. నేరెళ్ల బాధితులను పరామర్శించిన కవిత. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు. డిఎస్సీ ఆరోపణలపై జగన్తో బహిరంగ చర్చకు నేను సిద్ధం. మంత్రి నారా లోకేష్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కుప్పం నియోజకవర్గంలో 4 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజు నారా భువనేశ్వరి విద్యార్థులతో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన క్విజ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం ఆడిటోరియంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో ఆప్యాయంగా మమేకమై వారి ప్రతిభను ప్రోత్సహించారు. విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ చదువుతో పాటు సాధన పరిజ్ఞానం, క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం జీవితంలో విజయానికి ఎంతో అవసరమని నారా భువనేశ్వరి పేర్కొన్నారు. పోటీ ప్రపంచంలో ముందంజలో నిలవాలంటే నిరంతరం నేర్చుకునే తత్వం అలవర్చుకోవాలని ఆమె సూచించారు. విద్యార్థుల ఉత్సాహాన్ని అభినందిస్తూ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను స్పష్టంగా నిర్దేశించుకొని వాటి సాధన కోసం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా క్విజ్ లో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను అభినందించి ప్రోత్సహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, స్థానిక నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. And see the bright faces, the future bright leaders of our country Bharat. You all have to take our country way forward with a great spirit, with a great zeal, by becoming great leaders in whatever path you all decide to go way forward in your life. And being here in Kuppam makes this occasion a very special one for me. And of course, over the years, I have seen countless students. I have met a lot of them. And as I told you, I love motivating the young students and just give guidance to them what they should do to their life and how to mold it and take it forward. And let me ask a few questions before I start my speech. And of course, I will not bore you all with it. I'll try and finish it in a very short time. And how many of you all would like to become doctors, engineers, or would like to become teachers, a policeman, or a police official? Let me put in a proper way. Police official, IAS, IPS. Who wants to become an engineer? Oh, very few hands? Okay. Then a doctor? Wow, that's great. You're going to, in return, do a lot, give back to the society by becoming doctor. You can do a lot of service to the mankind. Is it so? Yes or no? Yes, that's great. And who wants to become teachers? Good, that's great. That's wonderful. And who would like to become industrialists? I mean business. Who would like to become a businesswoman, businessman like I am? That's nice. Who wants to become an IAS officer? Wow, lot of y'all. IPS? IPS means police service, Indian police service. Oh, that's wonderful. That's great. You can protect our country. Being in the police department, that is wonderful. Because I keep meeting the police officers. Oh, they are amazing. They are born with the zeal to protect our country from the bad elements who are trying to destroy the peace of our country. And then success is not built in a single day. It's not what you do it in one day. The success is built with consistency. Whatever you think, you have to concentrate it. Okay, I have done for a day, I have done for 2. That's not what is enough. Consistency of your work, your studies, that is what is going to make you reach your goals. There should be a consistency. Yes, I should get up in the morning, finish my personal work, and then do my exercise. Then I have to finish my studies. Then I have to go. This time I have to go to the school. And afterwards, at this time, after I complete,
I have to come back home and I have to help my parents. Don't forget that part of helping your parents. You all should learn, once you get back home, you have the gods living in your house who have given you shelter in their houses. So you have to never forget your parents. You should go forward, help your mother, father in whatever way you can. And at school, once you enter the school, don't forget your teachers. It's wonderful to have good teachers who are the guides, who will guide you till you have done your degree. Don't forget them. They are the living gods who are guiding you in your life. Sometimes the faculty, some of them are tough. They are tough. They are strict. ప్రపంచంలోనే తొలి ఆల్ గర్ల్స్ గ్లోబల్ లూనార్ క్యూబ్ శాట్ మిషన్ శక్తి శాట్ కు ఎంపికైన తూర్పు గోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం విద్యార్థిని కందుల జెస్సీ ఉండవల్లిలో రాష్ట్ర ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ను కలిసింది. ఈ సందర్భంగా జెస్సీని ప్రత్యేకంగా అభినందించిన మంత్రి ఆమె భవిష్యత్ ప్రయత్నాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా మద్దతుగా నిలుస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. జెస్సీ సాధించిన విజయంపై మంత్రి నారా లోకేష్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని కొనియాడారు. అనంతరం మంత్రి మిషన్ శక్తి శాట్ పోస్టును ఆవిష్కరించి జెస్సీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ సార్, మా స్కూల్లో అటల్ టింకరింగ్. ఎస్ సార్. సో నేను 3 years నుంచి అటల్ ల్యాబ్లో ఉన్నాను సార్. నేను 7th ఉన్నప్పుడే నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ సైన్స్ మీద వెరీ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సార్. సో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి కూడా మా గైడ్ టీచర్ మణిమాల గారు చాలా సపోర్ట్ చేసేవారు. ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్, ఎగ్జిబిషన్స్, పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్స్, ఎలక్ట్యూషన్స్ కానీ అన్ని కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళడం వల్ల నాకంటూ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. ఇంకా టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది సార్. అండ్ ఈ మిషన్ గురించి అయితే నాకు లాస్ట్ ఇయర్ తెలిసింది. సమ్మర్లో రిజిస్టర్ అయ్యాను సార్. మా స్కూల్ నుంచి ఒక 8 members రిజిస్టర్ చేశాను. తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని లైవ్స్, జూమ్ కాల్స్ అటెండ్ అయ్యాను. అండ్ నెక్స్ట్ కరికులం ఇచ్చారు సార్ నాకు విత్ 21 modules and 550 lessons. అందులో ఆల్మోస్ట్ 21 modules, 550 lessons. సో అందులో మొత్తం బేసిక్ ఫిజిక్స్, ఫండమెంటల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఆ ఫిజిక్స్లో ఉండే లాస్ మన స్పేస్లో ఎలా అప్లై అవుతాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూటన్ 3 laws, ఆ 3 laws కూడా ఒక రాకెట్ లాంచింగ్లో యూజ్ అవుతాయి. అక్కడి నుంచి కూడా థర్మోడైనమిక్స్, ఆస్ట్రోడైనమిక్స్, ఇంకా క్యూబ్ సాట్స్ గురించి, ఆ రాకెటరీ గురించి, ప్రొపల్షన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొపల్షన్స్, ఫ్యూయల్, ఆక్సిడైజర్, అవన్నీ ఎలా, కంబషన్ సిస్టమ్, the type of every single thing. They covered every single thing. That was really a toughest course. You are truly speaking rocket science. You lost me at combustion now. So you finished all this? Yes sir, 100%. Before you had to go there, one mottam finish sir. Yes sir, and they interviewed me and I think based on my performance I was selected. And our Indian ambassador for this mission, she asked me to talk anything what I learned from that courses or what I think about this ShaktiSat mission or what I want to be in the future. She wanted to talk me about 1 to 2 minutes and make a video. So after I sent it to her, she finally announced me and I feel really great sir that I was one of the 20 students from India. All of us felt great. Entire state was so excited. CM గారు కూడా బాగా ఎక్సైట్ అయ్యారు. సో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో ఏం చేశారమ్మా 3 years? అన్ని ఇంజనీరింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ ఒక బ్రెడ్ బోర్డ్ నుంచి ఇంకా అలా ఒక్కొక్క స్టెప్ సార్. అంటే 7th వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చెప్తారు సార్. అంటే మా సీనియర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. నేను 7th ఉన్నప్పుడు మా సీనియర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. మేడం చెప్పేవారు. మేడంకి లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. చాలా టెక్ టీమ్ సొల్యూషన్స్ నుంచి సార్స్ వచ్చేవారు. వాళ్ళు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. అంటే ఉండే వాళ్ళ లెవెల్ ఉండేది. స్టార్టింగ్ బ్రెడ్ బోర్డ్, ఆర్డినో యూనో, రెసిస్టర్స్, ది టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆ పార్ట్స్ వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మాకు స్మాల్ సర్క్యూట్స్ని తయారు చేయించేవారు సార్. నెక్స్ట్ సార్స్, మేడమ్స్ వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మాకు ప్రతి ఇయర్ కూడా అటల్ మారథాన్కి అప్లై చేసేవాళ్ళం సార్ మేము. అండ్ అందులో కంపల్సరీ ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ కంపల్సరీ
ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా నేషనల్కి సెలెక్ట్ అయ్యేది సార్. అవర్ మెయిన్ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే టాప్ 30కి వెళ్ళింది సార్. లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు నేను లేను, నేను అప్పుడు 6th అనుకుంటా. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మా చేత ప్రాజెక్ట్స్ చేయిస్తారు, వాళ్ళ సూపర్విజన్లో మేము చేస్తాము. సో దానివల్ల మాకు టెక్నికల్గా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండేది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గ్రేట్ సార్. సో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ఇస్ అ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. సో మీ రికమెండేషన్ ఇస్ టు నౌ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ అండ్ అన్ని స్కూల్స్ తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అంతే కదా. కంప్లీట్గా ప్రాజెక్ట్ మిషన్ మోడ్లో చేసి బట్ మెంటరింగ్ కావాలి. దానికి వీ హ్యావ్ కరిక్యులం డెవలప్ చేసామన్నమాట. ఎస్ సార్. సుభాన్షు శుక్లా అండ్ మా టీము ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కరిక్యులం డెవలప్ చేయమన్నారు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్కి. సో బేసిక్స్ నుండి వీ డెవలప్డ్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. సో దే బీన్ యూసింగ్ దట్. సో అటల్ టింకరింగ్ అది. బట్ Sir, we have to talk about ma'am also. We have to talk about ma'am also. Really, she was the founder and CEO of Space Kids India. It is actually a She's a bit more legendary now. I've heard so much about her. మా జ్యోత్స్న మేడం గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఐ థింక్ బిఫోర్ మీ సెలెక్షన్ ముందలే చెప్పారు నాకు మేడం గారు. ఇన్ఫాక్ట్ షీ బ్రాట్ దిస్ టు మై అటెన్షన్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద సెలెక్షన్ హ్యాపెన్. అందుకే వి వాంటెడ్ టు టెల్ యూ లైక్ ఎందుకంటే సంబడి హూ ఇస్ విజనరీ. నాన్నగారు మేము చిన్నప్పుడు నాన్నగారిని చూసి పెరిగాము. సో నవ్ యూ టేకెన్ ద మ్యాంటల్. సో వి రియల్లీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్. ఐ థింక్ నా పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇస్ ఆంధ్ర ఇస్ గోయింగ్ త్రూ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్స్. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఈ రోజు నేరెళ్ల బాధితులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై అలాగే కేటీఆర్ పై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ధన దాహం కోసం నేరెళ్లలో పేదల ప్రాణాలు తీసిన బడా బాబులకు ఒక్కరికైనా శిక్ష పడిందా? ఎన్నికలకు ముందు నేరెళ్ల బాధితుల పేరు చెప్పుకొని ఓట్లు వేయించుకున్న రేవంత్ రెడ్డి 30 నెలలు గడిచినా సరే ఇప్పటి వరకు నేరెళ్ల బాధితుల పేరు ఎత్తలేదు. ఈ ముఖ్యమంత్రికి కనీస మానవత్వం ఉందా అని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ని ప్రశ్నిస్తున్నా ఈ దాష్టికానికి పాల్పడిన ఒక్క పోలీస్ కని శిక్ష పడిందా? జాతీయ ఎస్సీ కమిషనర్ రిపోర్ట్ ఏమైందో బండి సంజయ్ సమాధానం చెప్పాలి. ఖచ్చితంగా ఎస్సీ కమిషన్ రిపోర్ట్ కోసం పోరాటం చేస్తాం. అవసరమైతే నేరెళ్ల బాధితులతో కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్తామని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ సిరిసిల్ల కొంచెం పక్క సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం నేరెళ్ల గ్రామంలో ఉన్నాం. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సబ్బండ వర్గాలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మనందరం కూడా పిడికిలి బిగించి స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి నేరెళ్లలో జరిగినటువంటి ఈ ఘటన సభ్య సమాజం అంతా కూడా సిగ్గుతోని తలవంచుకోవాల్సిన ఘటన. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు పరిపాలించినటువంటి కుటుంబంలో నేను కూడా ఒక సభ్యురాలుగా ఉన్నా. అందుకని సిగ్గుతో నేను కూడా తలవంచుకుంటున్నా, క్షమించమని మరి అందరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే అందరం బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరగాలనుకున్నాం. కానీ కొందరి ధనదాహం కోసం మరి నేరెళ్ల గ్రామంలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినారు. ఆనాడు ఒక బిడ్డ ప్రాణం కోల్పోతే ఊరంతా కూడా కోపానికి వచ్చి మరి ఆవేశంగా రాస్తారోకో చేయడం, అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు పోలీసులంతా కూడా దాష్టికాన్ని చేయడం మొత్తం అందరం కూడా గమనించాం. మరి ఇవాళ నేను ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, బండి సంజయ్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, కేటీఆర్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. పోలీస్ వాళ్ళు నేరెళ్లలో 8 మందిని తీసుకుపోయి 5 రోజుల వరకు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో చెప్పకుండా విపరీతంగా వారిని కొట్టి కనీసం జైలర్ కూడా నేను తీసుకోలేను అనేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొస్తే ఇంతవరకు ఒక్క పోలీసు వాడి కన్నా శిక్ష పడ్డదా? ఇంతవరకు ప్రభుత్వాన్ని, చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నటువంటి ధనదాహంతో ఈ దమనకాండ జరిపినటువంటి వారికి ఎవరికన్నా శిక్ష పడ్డదా? మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కేటీఆర్ గారు ఎందుకు శ్రద్ధ చూపించలేదు? ఆనాడు బండి సంజయ్ గారు వచ్చి మొసలు కన్నీళ్ళు గార్చిపోయినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్కి చెప్తామన్నారు. ఏమైంది రిపోర్ట్? అది ఇంకా నడిచి వస్తుందా ఢిల్లీ నుంచి? ఎందుకు ఇన్ని రోజులైతే రిపోర్ట్ రాదు? ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ రావాల్సిందే. రావడం కోసం నేను ముందుంటే అవసరమైతే ఢిల్లీకి పోతాం, అవసరమైతే నేరెళ్ల బాధితులందరినీ కూడా తీసుకొని ఢిల్లీకి పోయి ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని వస్తాం. అంతకుముందు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అప్పుడున్న డీజీపీకి చెప్పింది చర్యలు తీసుకోండి, మీరు ఎస్పీ గారి మీద చర్యలు తీసుకోండి అంటే ఒక చిన్న ఎస్ఐని బలిపశువుని చేసి ఎస్పీని కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి. అంటే
ఎట్లా ఉంది తెలంగాణలో? ధనవంతుల పక్షాన మీరుంటే పేదవాళ్ళపైన ఎంత దమనకాండ చేసినా 9 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా వాళ్ళని కాపాడుకుంటామని ప్రభుత్వం చెప్పడం చాలా అన్యాయం. ఒక్క ప్రభుత్వం కాదు, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి 30 నెలలైంది. ఆనాడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ 30 నెలల్లో కనీసం నేరెళ్ళ పేరు కూడా ఎత్తలేదు. ఇది మానవత్వమా? ఇంత అన్యాయం ఉంటుందా? ఓట్ల కోసమైనా మనం చేసేదంతా? ఈ నేరెళ్ళ నేల నెత్తుడితో తడవలేదా? అది గుర్తొస్తలేదా మీకెవరికి? మర్చిపోయిన మా మానవత్వం అనేటిది సంపూర్ణంగా. అన్ని పార్టీలను అడుగుతున్నా నేను, ఇవాళ ఒక ఆడబిడ్డగా అడుగుతున్నా, కనీసం ఆలోచించాలి కదా. ఒక్కరోజు వచ్చి పరామర్శించి ఫోటోలు దిగిపోతే అయిపోతుందా? నేను అట్లా టూరిస్ట్ లెక్క రాలేదు, పరామర్శించిపోవడానికి రాలేదు. నేరెళ్ళ బాధితులందరినీ నేను ఒక ఆడబిడ్డగా, తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా, పౌరుషం ఉన్న ఆడబిడ్డగా, మనకు జరిగిన అన్యాయం, మనకు జరిగిన అవమానం మర్చిపోద్దని చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన. ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిద్దాం, ఖచ్చితంగా పరిష్కారం తీసుకుందాం. మన మీద ఈ దమనకాండ చేసిన వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా వాళ్ళకి శిక్ష పడే వరకు పోరాడదాం, నిలబడదాం. మన తెలంగాణ గడ్డ ఉన్నదే ప్రశ్నించే గడ్డ. ప్రశ్నించిన ప్రతి ఒక్కరిని అవమానిస్తున్నారు, బయటికి పంపిస్తున్నారు, దాడులు చేస్తున్నారు, దాష్టికం చేస్తున్నారు. అది ఆ ప్రభుత్వం లాగాలే ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా ఆగుతలేదు. నేను నేరెళ్ళ ప్రజలందరినీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కరించి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇసుక కోసం ఆ ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నది మనం. ఇసుకనా? డబ్బు ముఖ్యమైపోయిందా? ఇవాళ ప్రాణాలు పలసగా అయిపోయినాయా? అన్యాయం కదా. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా నేను, కనీసం మీకు ఇంత మానవత్వం మిగిలి ఉన్నా ఆనాడు ఓట్ల కోసం వచ్చి వీళ్ళని వాడుకున్నారు కదా నేరెళ్ళ వాళ్ళను. పెనుమలూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తలు నేతలతో సమన్వయ సమావేశంలో విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డిఎస్సీ అంశంపై జగన్తో బహిరంగ చర్చకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని, దమ్ముంటే చర్చకు రావాలని ఆయన సవాల్ విసిరారు. తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధాంతం అభివృద్ధి సంక్షేమం అయితే గొడ్డల పార్టీ విధానం విధ్వంసం, బూతులు, బాబాయిని గొడ్డలతో లేపేయడం, తల్లి చెల్లిని ఇంటి నుంచి తరిమేయడమని లోకేష్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. పులివెందుల ఎమ్మెల్యే జగన్ కు క్రెడిట్ చోర్ డిజార్డర్ అనే జబ్బు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రభుత్వ విజయాలను, వైసీపీ వైఫల్యాలు ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకువెళ్లాలని ఆయన పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 100% స్థానాలు గెలిచేలా ప్రతి కార్యకర్త పనిచేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. నా ప్రసంగం ప్రారంభించే ముందల వేదికమైన ఉన్న పెద్దలందరినీ ఒక విషయం కోరుతున్నా. మనం ఎప్పుడు ప్రసంగం ప్రారంభించే ముందల జై తెలుగుదేశం అని చెప్పిన తర్వాతనే మన ప్రసంగం ప్రారంభించాం. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆ పసుపు జెండా లేకపోతే మనం లేము. ఆ పసుపు జెండా మోసే కార్యకర్తలు లేకపోతే వేదిక మీద ఉన్న మేము కూర్చునే పరిస్థితి ఉండదు. 2019 నుంచి 24 వరకు అనేక ఇబ్బందులు పెట్టారు, కేసులు పెట్టారు. అయినా ఒక్క క్షణం ఆలోచించకుండా, ఎత్తిన పసుపు జెండా దించకుండా, మడిమ తిప్పకుండా మాకు అండగా నిలబడింది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు. విశ్వవిఖ్యాత నడ సార్వభౌమ స్వర్గశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఏ ముహూర్తంలో పార్టీ స్థాపించారో తెలీదు. ఆ ముహూర్త బలం అద్భుతమైన బలం, అద్భుతమైన ముహూర్తం. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఓటమి మనకు కొత్త కాదు, ఓడిపోయిన దగ్గరనే గెలుస్తాం కూడా మనకు కొత్త కాదు. ఎంతో మంది ఎన్నో మాటలు అన్నారు, తెలుగుదేశం పార్టీ లేకుండా చేస్తా అన్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమైందో నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు. అన్న ఎన్టీఆర్ జన్మించిన గొప్ప నేల ఈ కృష్ణా జిల్లా నేల. అసలు ఈ నేలలోనే ఏదో వైబ్రేషన్ ఉందబ్బా. మీ పట్టుదలనే వేరు, మీ పౌరుషమే వేరు. ఆనాడు యువగలం పాదయాత్రలోనే వచ్చినప్పుడు చాలా మంది నాకు చెప్పారు, మీకు డేట్ మారుతుంది, మీరు మరీ చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నారన్నారు. ఓకే, 12-1 గంట అవుతుంది అనుకున్నా. పొద్దున 3 ఎక్కడ స్వామి, పొద్దున 4 వరకు నడిపించిన గొప్ప ఘనత ఈ కృష్ణా జిల్లా ప్రజలది. పక్కన ఉన్న మన నాయకులుంటే అనేవాడు, అన్నా లేట్ అయింది, కాలు నొప్పులు వస్తున్నాయి,
ఏమనుకోదు, కొంచెం స్పీడ్గా నడుస్తానంట. కరెక్ట్గా ఒక్క గడప దాటింది ఇంకో గడప చూస్తే, ప్రత్యేకంగా మన పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో చూస్తే ప్రజలందరూ బయటికి వచ్చి పిల్లలతో వచ్చి ఆలస్యమైన పరుపులు వేసుకుని పడుకుని లోకేష్ ఎప్పుడు వస్తారా అని చూసారే, ఎదురు చూసారే. అది జీవితాంతం నా గుండెల్లో నేను గుర్తుపెట్టుకుంటానని ఈ సభాముఖం మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. పాదయాత్రలో మనం అందరం పడిన కష్టాలు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది. ఎప్పుడన్నా బాగా అలసిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తే ఆ పాదయాత్ర పుస్తకం తిరిగేస్తా. అది చూసినా నాకు అర్థమవుతుంది, ఇంత చేశాం, ఇంత సిస్టమేటిక్గా నడిచాం. 226 రోజులు 3132 కిలోమీటర్లు నేను పాదయాత్ర చేశానంటే దానికి కారణం మా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు. రోడ్డుపైకి వచ్చారు, నిలబడ్డారు. వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి నా పైన దాడి చేయాలంటే సినిమా చూపించారే, అది నేను ఏనాడు మర్చిపోలేనని మా కార్యకర్తలందరికీ తెలియజేస్తున్నా. పెనమలూరు నియోజకవర్గం డీలిమిటేషన్ తర్వాత ఉయ్యూరు పెనమలూరు కలిసినాయి. 10 సార్లు మనం పోటీ చేస్తే 6 సార్లు గెలిచాం. గెలిచినప్పుడు ఎప్పుడు భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తాం, ఓడిపోయినప్పుడు స్వల్ప మెజార్టీతో మనం ఓడిపోతాం జరిగింది. అంటే ఎక్కువ శాతం సార్లు మనం మన నియోజకవర్గాన్ని గెలుచుకున్నాం. మన ఎమ్మెల్యే గారి గురించి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది. మీరు టైగర్ అంటున్నావు భయ్యా, నేను బుల్లెట్ అంటున్నాను. మొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తున్నా, అందరికి అలవాటు కదా ఇది, ఒక వీడియో చూసా. ఒక వ్యక్తి తాగి రోడ్డు పైన పడిపోయి ఉన్నాడు. ఈయన బుల్లెట్ దిగి గట్టిగా 2 కొట్టాడని. అరే నువ్వు ఇట్లా తాగి పడిపోతున్నావు రోడ్డు పైన, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి? పొరపాటున నీకేమవుతుంది, మీ భార్యకి ఏమనుకుంటుంది, మర్చిపోయావా నువ్వు అని గట్టిగా 2 బీకాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి చూసా, పారిశుద్ధ కార్మికులు ఎక్కడో సరిగా క్లీనింగ్ చేయకపోతే ఇదేదో నా బాధ్యత అని చెప్పి బుల్లెట్ ఎక్కి వెళ్ళి అక్కడ పారిశుద్ధ్యం కార్మికుల చేత కూడా పని చేపించిన గొప్ప ఎమ్మెల్యే మన బోదే ప్రసాద్ గారు. కార్యకర్తలు కూడా అందుబాటులో ఉంటూ, కార్యకర్తల సమస్యలు ఎప్పుడున్నా, ఒకవేళ పార్టీ అందరి సమస్యలు తీర్చలేకపోయినా ఆయన నిలబడి అవసరమైతే 2 రూపాయలు ఆయన జోబు నుంచే ఖర్చు పెట్టే గొప్ప గుణమున్న వ్యక్తి బోడే ప్రసాద్ గారు. ఇది మీ అందరికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సత్యనారాయణ గారు ఒక సీనియర్ కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్ళా, ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్పలేదు నేను వెళ్తున్నాను, బహుశా పొద్దున్న తెలిసి ఉంటుంది ఆయనకి. ఆ కార్యకర్త గురించి నేను తెలుసుకున్నా. వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నాడు, నాకు కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు మనం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం, ఆనాడే ప్రసాద్ గారు నాకు ఆర్థిక సహాయం చేసి ఈ రోజు నన్ను కాపాడాడు బాబు అని సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు. సో ప్రసాద్ గారు, పనిచేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ రాళ్ళ దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి, దానికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ నేనే. ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తే అంత ఎక్కువ బాధ్యత పెరుగుతుంది. మీ అందరు తెలుసు, మన జరిగిన మహానాడులో అంటే 2025 మహానాడులో మారిన కాలానికి 6 శాసనాలు మనం కొత్తవి ప్రవేశపెట్టాం. దాంట్లో మనసుకు దగ్గరున్న శాసనం కార్యకర్తనే మా అధినేత అని. అనారోగ్య సమస్యలతో ఆర్థిక సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న పేదలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా సహాయం అందించేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చొరవ తీసుకున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి వచ్చిన సీఎంఆర్ఎఫ్ అర్జులను స్వయంగా పరిశీలించి ప్రత్యేక సాయం అందేలా చూశారు. మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు శాసన మండలిలో ప్రభుత్వ విప్ పిడుగు మహరిప్రసాద్, పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస్ బాధితులకు అందజేశారు. మొత్తం 15 మంది బాధితులకు 12.78 లక్షల రూపాయల విలువైన చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు బాధితులు తమ క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వం అందించిన ఆర్థిక సహాయానికి తమ సమస్యలను గుర్తించి స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కుప్పం నియోజకవర్గం 2వ రోజు పర్యటనలో విద్యార్థులతో క్విజ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నారా భువనేశ్వరి. నేరెళ్ల బాధితులను పరామర్శించిన కవిత రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు. డిఎస్సీ ఆరోపణలపై జగన్తో బహిరంగ చర్చకు నేను సిద్ధం మంత్రి నారా లోకేష్. న్యూ టీవీ తెలుగు న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.